Jednoga će dana krvavo jutro svanuti. Jednoga će dana crljeni vihor planuti. O jednoga dana nad piramidom mrtvih domobrana buknuće plamen iz bezbrojnih rana. U potresu će onda strahotnom rasplinut se simboli kletve i tamjana, komedija i crkvi, bolnica i kavana, ludnica, bordela i samostana. Jednoga dana, o jednoga dana. A pjevaće zvona, stjegovi i glazbe i gnjev kazniona. Pjevaće plameni vjetar svetu pjesmu vatre, kaosa i eona. Ulico, krvavi talas nek te kovitla danas. Zagreb 1979. V ovoj dom žive i tvori Miroslav Krleža. Poetot, razkažovač, esejist, polemičar, kritičar, dramatičar, enciklopedist, revolucioner i vizioner, Miroslav Krleža mu dava beleg na jedno celo poglavlje na našata književna istorija. Po jedno isto lice i mečtatel i rapsod, i buntovnik i bard, nosen od plameni od veter na buntot, nezapirljiv urivač na nadživenoto, strasten negator, soočen so silite nemerljivi. I pridružen ko novije naši panonski prostori, zagledan vo fantastičnite kosturnici za dodvejanite bitki i prečustvitelen prostorski elegičar na jeden svet, što je Andersonovski fantastičen vikel odamna pokrijen so pravta na zaboravot. I buden svedok i razgledovač, pred koji ne možeš ništo da skriješ. I žestok protivnik na sve što vleče kon izminati uslovi za postojanje vo samozadovoljstvo, vo pijano na zdravičarstvo. Patnik, čije viduvanje na Koprivnice je popoetično, povozbudljivo i popoučno od nečija prošetka po Borneo i Sumatra. Suptilen mečtatel i kovač, koji gi čustva mnogu te nežni vibraciji na ovoj kapriciozen svet. I okona slikar so fantazija zagledanovo melanholičnite prospekti na Zagreb i na Hrvatskada provincija. I dolgo i neprilagodljivo bdejenje nad izvorite na nekoja tainstvena i nepresušna starodrevna ubavina. Krleža, to je i večno čeznejenje po Arkadija, po harmoničnite mediteranski pejzaži, po šarmot na nepresušnite stari legendi, po maestralot, večno to obnovuvanje i prekrasnostite na trajnoto detstvo, po nekoja nepoprečena i beskrajna slobodna, jedinstvena, dostojna za čovekot egzistencija. Na ovije koordinati, uštevo gimnazijskite klupi vo bezbožnička smisla rano se elenizira, pa atinskite noći antikata, svetotna rimskata volčice i punskite vojni stanuva porealni, podzvezdeni i pomagnetski od setona što go nudeše Zrinjevac, što go nudeše Ilica ili Jekčenova livada. Negi kriješe svojite simpatiji i nesoglasovanje to svoje to golemo ne na sve što beše tesno, sivo, prizemno i nedramatično, barajke uporno i postojano celo sem blesok na sonce, zovrijeni prenaseljeni gradovi, široki bučni sceni, gramotevicata na orgulite, lunjato, ognometot, raspletot, eksplozijata, svetot na cirkusot, na plamot, na menažerijata, na teatarot, na panoptikumot, na balskite igrališta. Nakratko, svetot ne igrata kako protiv teže na svetot siv, studenikav, namurten, zakopčan, pust, studen, rutinski, utvrden, jalov i nemilosrden. Mladi od buntovnik, koji ne dava da bide vkalapen, ne im veruva mnogu na veroučiteliti školnicite, ne je ponizen, ne kleči i ne taži.
Крлежа е на едната страна на барикадата, а на другата се сите оние на кои не им се допаѓа хомопекаторот, цензорите, редарите, душогрижниците, воспитувачите, сите будни, сите здружени против пеколните напасти. На зборот на поетот, артистот, виртуозот, играчот, волшебникот, заговорникот, ненаклонети, писарите, војниците, полицајците на духот и многумина животни одличници. Reklo bi se, Би можело да се рече, ботаничката градина му го нуди на Крлежа она што му го дава на Одисеј миризбата и лековитоста на Алкиноевите градини. Ова е место на одмор, пауза, сталоженост, мечтајање, место на договорени состаноци со големата литература, наше состанувалиште со Рилке, Рембо, Ибсен, Шопенхауер и Метерлинх, огледало на нашите немери и на нашите побожни надевања, нашиот трајно отворен мал прозорец кон светот. što nas se tiču Што не интересираат студентите, пензионерите, љубовниците, потоа случајните патници затечени и неканети, кога е пред нас цела ризница на соништа, црниот немир на Рембо и Ибзеновиот пат над самиот понор. На ова место како да ни е најлесно да го здогледаме далечниот Париз на нашите мечтања, дождот париски и сето она што би можело во предвечерието да заблеска на булеварите. Брзаат големите локомотиви во Париз и без нас, а нашите младешки соништа се попариски од целиот тој голем Париз. Во овој град се уби надареното, замечтаено, непредвидливо и мештовито наше дете Јосип Рачич. На овој град припука разочаран и сосема збунет младиот Орлич. Во овој град и покрај турканиците може толку страшно да се самува. И наспроти се, на овие булевари бевме секогаш помалку дома и се е јасно, освен што тоа се случува на авенијата Шанзелизе, кога ќе падне топлиот дожд, па на наводенетиот асфалт се одразуваат омнибусите и velika avantura. Меѓутоа, големата авантура на животот не е во каприциозноста на шините, туку во првото соочување со прекрасностите на една позната загребска книжарница, со Илица и со онаа сладка неразјаснета миризма на книгата, со прекрасноста и магнетизмот на неиспишаната хартија, со миризбата на предизвикот, со полумракот во одразот на светилките и со неколку исповедни зборови за тој трезор на скапоценностите на кугли. Лирски несвесно, навистина френетично, длабоко и таинствено ги сакав тивките попладнења во самрачното, зеленикаво осветление на книжарницата Кугли. Често наминував таму под изговор дека треба да купам некоја книга, некоја перце, некоја тетрадка или сосема непотребен молив. Влегував со една единствена идеја како да се прокриумчерам во овој полумрак, таму да ги душкам книгите, да ја мирисам хартијата. Магнетското дејствување на миризбата на белата неиспишана хартија и обсесијата, светло мазно лакираната и спеглана површина на чистиот хартиен лист, таинствената пробивност на чудесното како хостија.
Zagreb predratni. Predvojni od Zagreb, mladi sme, poletni, nadežni. Celio dolg život je pred nas, ni se otvorija svetovi. Ljubopitni sme, beskrajno prečustvitelni, pa kritični, poletni i dosetljivi. Sobravme cijeli riznici impresiji. No kako to, a da se pretoči vo stihovi? Kako se pravi pesnotvorec? Slikite se tuka. Albumi, podsjetnici, cijeli kratki sodržini za nekoj nesoporljivi soznanja. No što je tuka bitno i što baro to a poeto? Tiho kretanje Tivko to dviženje na senkite, teatar od crkvite, ranite utrinske misi, babata i agram na naše to detstvo, modite, idoli, refrenite, promenadite, polustradite, kaskadite i kanonadite, prostuvanjete i presvrtnicite, kafeanite i knježarnicite. A koga ke se sve da smetkite izleguvate ka strahuvaš od strašnji od urednik, koji će go prezre tvoj con, tvoja ta pesnak ja ostavi nepročitana. Vo trkaleznata zgrada, vo mesnička nakrivinata konilica živeješe vo jesen 1913 Milan Marjanović. Tamo je odnesov svojata legenda i tamo svećeno mi veti deka ki bide pečatena vo književne novine, a ja samo što ne se on nesvestiv, kako da me se obori molnja, mi se otvori neboto na naši od Parnas. O kako je teško na tuđem pragu zvoniti. Na sprovodu samoga sebe kako je tužno zvoniti. O kako je pakleno gorka ova krvava muka. O kako buči u nama srca našeg buka. Kako se olovno diže naša nervozna ruka. Da sve su naše pjesme žalobne, prazne, sive, gnjili leptiri, umorne, bolesne ptice. A za tim vratima živi prazno, bezlično lice, što će nam našu najintimniju sanju da sjekirom lupi na mesarskom panju. Ta tuđa tamna vrata, to lice i ta sjekira, taj zvona igled zvek, zvek kobnog zvekira, ta zaključena vrata, ta zavješena stakla. Zagreb, Krležine. Zagreb na mladostana Krleža nema mnogo vozila, ni tu senzaciji, ni tu velelepni pleskavi paradi, ni tu posebno interesni gosti od golemi od svet. No ima poet so fantazija koji se prašuva, zašto jedan cel vek pešače, a drug se vozi so pajton? Zašto na jedni site milosti na božicata fortuna, a na drugi sivilo, muvla, vlažni tavani, šerenilo to na domašnata beda i postojano krvav badnik? Toliko, Tolku, dodeka mnogo nešta okolo nas ostanuva tajinstveni, neobjasnivi, nesoznatljivi, nesogledani. Go nema opisot na Zagreb, so to nikoj ne se zanimavaše. Kamenesta vrata so lav. Kako to i lavot dopatuval među ovije gornogradski šoštari? Luge to po tije stare iščadani svodovi na jedan bastion na gornogradskata tvrdina, imat asocijaciji na Gregorijanac i na Dora Krupić, a ovaj star izboren venecijanski lav stoji so desetletije nepomrdnat, a bi sakale da dolovite koja bila ta ubava duša što go postavila ovoj lav ovde. A Madonata, starata majčička, na svećenostite i tolku gospodine naši od grad, intimno se povrzani so trepetot na kandilata i na fitilčinjata pred svetlata na ova kukla. Kolku li samo ženi je isklečale ta svoja sreća. A koga ke se zapalat gasnite svetilki, grado dobiva pomeki po suptilni formi i konturi. Se je svumato, magličavo, skoro neodredljivo. Samo strašni od nemir na poetot je ona nešto što prozboruvani stihovide. Plastika gori u meni mrtvog dana, ko blijedi titra i svjetla zamrzle zvijezde. I meni je sad u predvečerje živo i jasno sve. Ja pjevam sada žutom požaru neba i pjevam plesu dalekih večernjih svjetla i svili pjevam, modroj sutonjoj svili i unj zamatam, nerve umorne i tihih boja kolute, bolesne.
Našite mladeški senzaciji, ona nemo kino, pa prvite teatarski predstavi, balonite kako navestuvači na nekakvi radosni letnuvanje i viduvanja. Se vivnavme mnogo visoko i začekorivme vo svetot bestežinski, veličestven i karovski, večen. Тука е и Пајтоноцо кој се оди до железничката станица, или кај некоја прустовски пречувствителна тетка Леона во посета, или конечно многу далеко до Мирогој и гробното неверување во смртта. Одиме на она наша последна животна станица. Сепак училиштето беше оној пресуден извор на секакви сознанија и на големите искушенија. Безкрајната љубопитност и незасенетата прекрасност на првите читанки и сликовници. Секако и неискажливата детска љубопитност, потоа протестот поради тоа што она што ни го кажуваат не е подраматично, позапалливо, поискричаво, со еден збор поинтересно. Во таа смисла, кој би можел да го изрази интензитетот на досадната едноличност, што во нашите спомени ја раѓа миризбата на училишната соба, натопен со острата смрдеа на катранот и на паркетната маст, миризбата што не следи од првите училишни денови до денес, кога сеќавањето на мртвите убавини на детството ни остана единствената утеха. Светилник во невреме. Трајно млад, ангажиран и присутен, Крлежа уште како момче открива многу од тоа што не е ниту идилично, ниту аркадиско, ниту италски блескаво, ниту еленистички звездено. На една страна феудалната парадност, знамињата на минатото од музејската витрина, а на друга сиромаштијата наша секојдневна, посрамена и задишена, крвав лелек и исчекување на оној единствениот вистински лекар. Добродушниот, доста наивен и можни избирлив, пречувствителен Штефан Цвајг жалеше по добриот довчерашен старински, помалку бавен и идиличен свет на мирните сончеви градови и се прашуваше во чудо од каде пак сега војна, кој тоа, кого, зошто и до кога мисли да го убива. Крлежа никогаш не беше изненаден, ниту неподготвен, ниту наивен, ниту неупатен. И кога почна да се пука, знаеше веднаш. Војна, тоа значи трајно, помалку или повеќе сепак смрдлива храна по менажериите. Војната е налудничава импровизација, смрдливи кучешки легла, смрдливи лонци, смрдливи облеки, се глупо како представа на провинцијски циркус. Војна тоа се коњи, сено, слама, гнило месо, топови, барут, ранети без хигиена, без профилакса, без завој, без лекарства. Војната е свинштина и свинско пцовисување, гробови, гробиште и гробари. Тоа е војната, а во сето гомно маса генерали, кои како стари кокошки кокодакаат постојано иста фраза Das Fußvolk ist dir Kenning in den Truppen или Marschirn, Vereinschlagen и така натаму. И тоа го декламираат без забите стари папагали, јадејќи ја својата трета натуршнисла откако Getrennt и Vereint испоклале 1000 мајмуни für nicht. Поклале 1000 мајмуна мир nichts. Danas je nedjelja, smrtni dan rujna.
Na sprovod rujnu idu magle žalosne, a lišće se crveno smije pijano gorućeg vina jesenjih karmina. Ah, danas je nedjelja, smrtni dan rujna. Svi smo mi znali da će rujan umrijeti, jer umire sve. U vrijeme književnih Во времето на книжевните помодарства, кокетирања со овие или со оние развикани литературни величини, во чудното време кога досетливите и снаодливите настојуваат да се усталежат и да ги восхитат наивните и науките, кога многу нешта зависеа од формалистичката игра, Крлежа како писател е исклучителен, свеж, непосреден и нов по формата и прекрасен во својот гнев, безкомпромисен противник на лагата, позлатувањето, разубавувањето на неубавото, негатор на се што е надживеано, назадно и нечовечно. Pisati Да се пишува не значи да се опишува, ниту да се препишува. Да се пишува не значи да се опишува реалноста на животот, зашто кога пишувањето во литературна смисла би било обично препишување на фактите, тогаш секој писар би бил поет. Во опишаните поетски страници има реални описи кои не влијаат само затоа што се толку сугестивни, затоа што моралните длабочини и перспективните односи на опишаните мотиви се така компонирани. Туку влијаат со својата магија, со својата динамична живост и со својот ритам на збиднувањата многу поинтензивно од животниот податок што ги родил. Никој не верува дека пишувањето е бокс во најтешка категорија. Само атлетските природи пишуваат книжишта тешки како најтежок товар. Plamen, književna republika. Пламен, Книжевна република, Печат, Галиција, Колумбо, Мојата пресметка со нив, Хрватскиот бог Марс, Волчјак, Копривница, Издавачот Лошицки, Излет во Русија и Помошта на гладните во Русија, баладите на Петрица Керемпух, раздвижениот, разбранет и непобедлив свет на нашето домашно селанство, Балканската војна и доаѓањето во Србија, желбата да придонесеш за протерување на турскиот окупатор, па левото движење, обзнаната, прогонувањата и забраните, Крлежа на индексот, Крлежа на срамниот стол, Крлежа на нишенот на сите злодуси и на задници, Крлежа бестрашен борец за правата на експлоатираните, Крлежа на стража на подобрите обичаи и на добриот вкус, Крлежа иницијатор на Ижно-словенското единство, Крлежа дезертер од австриската тугинска војска, Крлежа адвокат на ленинистичкиот поглед на светот и конечно Крлежа, без која незамисливо цело едно поглавје на нашата книжевност, Крлежа во хармонија со сите мечтатели и поети на утрешнината. Ideal hoće li bijeli, prezreni, popljuvan gol, razapet biti dovijek? U krvavom uzničkom svjetlu crvene pandurske lampe, što može hrvatski čovjek na evropski veliki petak? ali Krleža nije... Но Крлежа не е само бунт, непокор, распламтен гнев над светот зимурлив сив, туку и трајно копнење по Аркадија и хармонијата медитеранска. По шармот на надминатите стари легенди, по прекрасностите на југот и по миризбата на портокалите, по вечната елада присутна на нашите брегови. na našim obalama. Kao paučina more, srebro, sjaj pera pauna. I kao svila uvela i plava, a grad blijedi mramor i stoljetna slava. Smijeh gondoline vile, meket fauna, ko skupocjeni pečat krizopra starih krovova. Nad gradom se kupa, blista, ljeska. To je jutro čisto ko oprana freska. Zlatna slika juga, san slavenskih bogova. I tako, И така, на една страна Медитеранот сончев, заводлив, блескав,
a na другата Милатани и Каллива Панонија, поетот Чесмитски, патот во Копривница кај Мушицки, Драва и диалогот со великиот Јанус Панониус. Ix itus est Janus patrium qui primus ad histrum duxit laurideras ex felicone deas. И додека разгалените литературни деца си играат со зборовите како да пуштаат воздушни балони, жонглираат и се забавуваат како да се пред циркуска публика, за Крлежа зборот е бескрајно сериозно орудие. Мост што спојува континенти, нешто и убиствено, и лесно, и тешко, и нежно, и судбински, неспротивно и љубовнички довикливо. Има зборови што креваат цели планини, круговите над звездените спирали, цели небески топки со сончевите екватори и со модрите тишини морски. Има зборови длабоки како старински огледала, зборови што блескаат како жолтите кругови на светилките над отворените книги, кога е ноќ и часовникот отчукува, а тапетите се зелено-сиви како бојата на изморено осамнување. Од тие длабоки и тивки зборови треба да се истакне знаме и да се пушти да се завиори високо над нашите глави како сигнал. Како барјак на ветрот нека завиори зборот за конечната победа над сите неможности, над сите противења. Како барјак на ветрот нека се завиори тој наш тивок збор во ноќта, во провинцијската глува и дождлива ноќ, полна со чад и со кучешки лаеж. U ime dostojanstva riječi, Од името на достоинството на зборот, мудроста, мерата, нашите национално здрави луѓе и целото наше минато, Крлежа се нафати на мощно одговорната лексикографска работа и големата југословенска енциклопедија доаѓа како круна на едно велелепно дело, слободно да речеме, како сума крлежијана. umirući pod kopitom... Умирајќи под копитото на странските освојувачи, во зулумот на војските и војните, со сеударното звецкање на оружјето, во фантастичната костурница на нашето народно минато, само најразвиените свести, само видовитите очи на рапсодот можеа со еден единствен, сеопфатен поглед да ја објаснат целата логична севкупност на историските, културните и политичките збиднувања, кои денес не доведуваат до слевање во еден единствен тек. Овој основен мотив на нашата историја, проверен со искуството на трагичните векови, му се објасни во последните две светски војни на секој наш човек. Политичкото и културното осознавање дека спасот на јужнословенските народи лежи во демократското побудување против туѓинското насилство, се разви до масовна народна свест која под Титовиот бајрак се претвори во целосна политичка победа. Во нашата историја можеме да се гордееме со цела низа позитивни факти. Од серијата востанија за национално и социјално ослободување, од Корушката конвенција до борбата за народен јазик во црквата и државата, од македонските, српските, хрватските и црногорските борби до богумилите и ускоците, од српското востание до народната поезија и Дубровник, од создавањето на суверените држави во 19-тиот и до борбата за обединување во 20-тиот век. Се гордееме со нашата република на духот, која како светол облак над темината на робувањето не доведе до слободна социјалистичка земја, во која јужнословенските народи денес непречено ја изградуваат својата сопствена култура и цивилизација. Антон Густав Матош пишуваше за симпатиските души кои се единствено важни, а можно беше тоа да се свати и така дека секој град чува и нечија исклучителна присутност, дека е невозможно да се сака Копенхаген без Андерсен,
Salzburg bez Mozart, Tarascon bez Daudet, London bez Dickens, Pariz bez Pissarro, Balzac i Prévert, Avignon bez Gerard, toj ubav sit poprisuten od site avignon-ski papi i odličnici. Zagreb je nevozmožno da se saka bez Krleža, da se zaboravi što sve se slučilo pod onoj sudbinski toliko važen Krležin pokriv. Koja li beše godina, koga možne ljubopiten trgna vo francuski institut, vo Preradovićeva, da mu ja donesam na Krleža zbirkata, ona na posljednite Sipervilovi stihovi. A me mačeše, što li je to što Krleža go interesira kaj ovoj galski bard i kakva li simpatijska duša evo prašanje. Ja nosam Sipervilovata knjiga stihovi gord, kako da kumuvam na nešto sudbinsko, a ne mislim deka sam samo kurir, prenesnik, dostavuvač na jedna važna poetska poraka. Toliko godini izmina, a tragata na to očuvanje so francuski od poet se do danes ostana. Ispovedajki se trajno, Sipervil priznava, deka strahova pred senkite na samrakotino osamnovanjeto, deka slabo si go poznava umot i deka vonego se pritel nekakov zagadočen skitnik. Roden vo mesec juli, Krleža spored ocenkata na stručnjacite za horoskopi bi bil među lugeto kako Modigliani, Proust, Dali, Rousseau, Cocteau, velat tije se znajkovci što gi ispituva rakovite. Prečustvitelni, zanesenici, melanholični, nostalgični, mesečari, rodeni mečtateli, imaginativci što go preobrazuva cvetoc umetničkata magija, dograduvat, dopolnuvat, prečustovat i poleduvat. Taka proizvolnost i božemnata nedofatljivost na horoskopot. A životot na Krleže i bez njiv, tije nekaneti se znajkovci, čast je od nekoja hofmanovski prebujne i mečtovita, čas od dionizijski svetlikava predja, pa vo toj kontekst i je toliko argonautski premijerno i vozbudljivo. Mi argonautite toga što nuvame vo son koji poetski se vikaše čovekov život. Na strancite nejednašim velevme. Sve dodeka ki bide sona s Krleža, ovoj naš Zagreb, ki bide za nas ona što beše nekogaš za Germancite geteovi od Weimar. Ni ge otvora prozorcite kongolemi od svet i ne se plaši od provev. No ne i poklonički svitkan sprema ona što ni dođe odnadvor, ni tu neraspoloženo naostren za nekoj tuđinskim venturi. Kako cekogaš da posedoval smirenost na golem olimpijec, izvonredno neranljiv i dostoinstven ona svoja republika na duhot. Nije nemu, ništo ne možeme da mu dodademe, niti da mu odzememe. No to je može mnogo nešto da preformira so neprilagodljivosta, so prekrasnosta na svojata metafora. Se vpletka za sekogaš vo naši od život, vo mnogo od našite avanturi. Pa beše sejedno da li sme vo Vrazovi od Samobor ili vo Zagreb na Šenua, vo Pariz na Račić ili na Matoš i vo Sibir na Križanić, koga i taka je naš trajan sopatnik. Vo Pešta mislevme na znaminjata, vo Vijena na pridizvikot na Karl Kraus, vo Emerički pijevme čaj vo nekoje dosno popladne, a Leone Glembaj ne prečeka vo Eks i vo Kalkuta. Sakavme da preskopneme svojata senka, kako Filip Latinović, a nejednaš bev me neiskažljivo zbuniti kako mladiot Orlić. Prelistuvajki gi debelite prašljive enciklopedije od odamnešnji vremenja pa se do naši vedenovi, sekogaš nekako čustuvavme deka ne nadgleduva Krležino to kritičko oko, a čitajki pesni od elinskite vremenja do Sipervelovite ispovedi, beše očigledno ništo čovečko nemo je dalečno tuđo. Znaješe što je porcelan od Saver, i za cela tu bavina na holbajnovite race, i za blagorodnost na nekoj metali, i za stoletni odgovor na nekoj starinski škafovi. I što se slučува koga esenta ke dojde za govornički bez najava, i kakvi set zvona se slušat od nekoj posmatračnici, i koliko visoko može da se krenat nekoj baloni, i kakva se je magijat na nekoj stari riznici. Nasekade bevte prisutni, nasekade gi razvivavte svojite borbeni znamenje na svojata prečustvitelnost i na nemirod. Za site poetske avanturi podgotveni, na site rasipnici na duhot bezuslovno verni. Znajevte pred kogo bega grešni od Saša Stavinski i kakvi demoni gomačat Rembo. Komu kemo se prikloni stari od Morjak i kako ke go ispratat na večen odmor Malraux.
Знаевте какви светла бара Матис и со кого се шекуваат надреалистите, кога Томас Ман се повторува, а кога нашиот Матош е изненаден, збунет пред париските фасади. Pred pariškim fasadama. Niste ograničavali predilekcije. Не ја ограничувавте особената љубов кон југот, како толкумина големи патници и мечтатели, ниту кон изморениот меланхоличен запад, како толкумина истоштени поседувачи на убав дух. Не чезневте ни детски наивно кон исток, како осуденикот Крижанич, ниту пак будистичка Азија ви нудеше абонман на среќани се одрекнувања. Знаевте како Шеноа дека треба пред се да се биде свој и како Гете дека нема ништо поважно од посматрачницата кон тугите чувствителности. Сликовито речено, на пристанишниот вез, како да беше укотвен таков брод со кој можевме да отпловиме не само до топлите морења по Конрад и Лафи, туку и против сите календари до регионите на ренесансните волшебства, право во пресрет на самиот Микеланджело. Поет, вистински велик, целосен и наш, со кој и ние стануваме поумни, похармонични и поцелосни.